దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. సో ఇది అధికారం తెలుసు. ఈ ఉదయకాలమున మన పితావాகிய దేవుడు, మన తండ్రి అయిన దేవుని ద్వారా, కర్తృ యేసు క్రీస్తు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా அனைவருக்கும் கிருபை சமாதானம் உண்டாவதாக. మీకు అందరికీ కృపా సమాధానములు కలుగును గాక. நம்முடைய தேவன் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் முதல் நம்மை கண்ணிமணி போல காத்து గడిచిన సెప్టెంబర్ నెల మొత్తం ఆయన కంటికి రెప్పలా మనల్ని కాపాడి இந்த புதிய மாதமாகிய அக்டோபர் மாதம் முதலாம் நாள் அவருடைய சமூகத்தில் பிரவேசிக்க கிருபை தந்தார். அதற்காக நன்றியோடு நாம் கேட்டுக்கோம். ఈ క్రొత్త నెలలో అంటే అక్టోబర్ నెల మొదటి దినము మన దేవుడు స్తుతించడానికి దేవుడు కృప చూపారు. இதனால் நம்ம தேவனை தரிக்க வாக்குத்தத்தத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு அவரை நோக்கி பார்ப்போம். ఈ రోజు దేవుడు ఇచ్చే వాగ్దానాన్ని మనం పొందుకోవడానికి మనం ఆయన వైపు చూద్దాము. தேவன் நமக்கு எதற்கு வாக்குத்தத்தம் தருகிறார் என்று நாம் பார்ப்போம். దేవుడు మనకి ఎందుకు వాగ్దానాలు ఇస్తున్నాడని మనం చూద్దాము. 2 కొరింథీయుల 1వ అధ్యాయం 20వ వచనాన్ని பார்க்கும்போது 2 కొరింథీయుల 1వ అధ్యాయం 20వ వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే Now turn to the scripture, the book of 2 Corinthians chapter 1 verse 20. 2 కొరింథీయుల 1వ అధ్యాయం 20వ వచనాన్ని பார்க்கும்போது 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 20వ వచనాన్ని మనం చూసినప్పుడు எங்கள் தேவனுக்கு மகிமைக்காகப்பட்டு தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் ஆம் என்றும் அவருக்குள் ஆமென் என்றும் இருக்கிறது. దేవుని వాగ్దానములు ఎన్ని అయినను అన్నియు క్రీస్తునందు అవునన్నట్టుగానే ఉన్నవి కనుక మన ద్వారా దేవునికి మహిమ కలుగుటకే అవి ఆయన వలన నిశ్చయములై ఉన్నవి. For all the promises of God in him are yes and in Christ amen to the glory of God through us. So எல்லா வாக்குத்தத்தங்கள் అన్ని వాగ్దానాలు కూడా நம்முடைய வாழ்க்கை மூலமாக தேவனை மகிமைப்படத்தக்கதாக நமக்கு தரப்படுகிறது. మన యొక్క జీవితం ద్వారా దేవుని యొక్క నామం మహిమపరచబడడానికి ఇవ్వబడి ఉన్నాయి. அதுதான் 2 பேதுரு 1వ అధ్యాయం சொல்லப்படுகிறது. 2 పేతురు మొదటి అధ్యాయంలో చెప్పబడి ఉన్నది. நமக்கு எதற்காக தேவன் வாக்குத்தத்தம் தருகிறாரா? మనకెందుకు దేవుడు వాగ్దానాలు ఇస్తున్నారంట? தேவனுடைய திவ்ய சுபாவத்திற்கு நாம் பொருளாக கொடுத்து దేవుని యొక్క దైవిక స్వభావంలో మనం పాలివారం అవడానికి இந்த உலகத்தில் உள்ள அசுத்தமான வேண்டாத காரியங்களுக்கு நாம் தப்பி ఈ లోకంలో ఉండే అసహ్యమైన దురాశ నుండి మనం తప్పి தேவனுக்கு ஒரு பிரியமுள்ள வாழ்க்கை வாழும்படியாக நமக்கு தேவன் என்ன தருகிறார்? அந்த வாக்குத்தத்தத்தை தருகிறார். దేవుడికి ఇష్టమైనట్టుగా మనం జీవించడానికి దేవుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ వాగ్దానాలను మనకి ఇస్తున్నాడు. எனவே 2 காரியங்களை பார்க்கிறோம். எதற்காக தேவன் நமக்கு வாக்குத்தத்தம் தருகிறார் என்று. 2 కార్యాలు మనం చూడాలి. దేవుడు ఎందుకు మనకు వాగ్దానాలు ఇస్తున్నారని. ஒன்று நம்முடைய சுபாவங்கள் மாற்றப்பட்டு தேவனுக்கு ஏற்ற திவ்ய சுபாவத்தை மாற வேண்டும். ఒకటి మన స్వభావాలు మార్చబడి దేవునికి తగిన దేవ స్వభావానికి మనం మారాలి. இரண்டாவது நம் வாழ்க்கை மூலமாக தேவன் நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும். రెండవదిగా మన జీవితం ద్వారా దేవుని యొక్క నామము మహిమపరచబడాలి. இரண்டாவது முதலில் நம்முடைய வாழ்க்கையை தேவனுக்கு அர்ப்பணிப்போம். మొదట మన జీవితాన్ని దేవునికి సమర్పిద్దాము. அவருடைய வாழ்க்கையை நமக்கு பிரியமாக இருக்கத்தக்கதாக మన యొక్క జీవితం మీకు ప్రీతికరంగా ఉండేటట్లు எங்கள் வாழ்க்கை மூலம் ஒரு நாமம் மகிமைப்படுத்திருக்கிறார். మా జీవితం ద్వారా మీ యొక్క నామం మహిమపరచబడడానికి కృపను దయచేయండి. సో இந்த மாதம் தேவன் நமக்கு தருகிற வாக்குத்தத்தம் என்ன என்று பார்ப்போம். ఈ నెల దేవుడు మనకి ఇచ్చే వాగ్దానం ఏంటి అని చూద్దాము. என்னோடு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். నాతో పాటు తీసుకోండి. The book of Psalms chapter 18 verse 28. சங்கீதம் 18:28 வசனத்தை பார்க்கும்போது 18వ కీర్తన 28వ వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే Now turn to the scripture Psalm 18 verse 28. அது இரண்டாவது பகுதியை பார்ப்போம். ఈ 28వ వచనంలో రెండవ భాగాన్ని మనం చూద్దాము. என் தேவனாகிய கர்த்தர் என் இருளை வெளிச்சமாக்கி பார்த்தார். Lord my God will enlighten my darkness. నా దేవుడైన యెహోవా చీకటిని నాకు వెలుగుగా చేయును. సో நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவனாகிய கர்த்தர் என்ன செய்கிறார்? நம்முடைய இருளான வாழ்க்கையை அவர் வெளிச்சமாக மாற்றுகிறார். మన దేవుడైన యెహోవా ఏం చేస్తున్నారంటే చీకటికరమైన మన జీవితాన్ని వెలుగుమయంగా మారుస్తున్నాడు. இருள் என்றால் என்ன? வெளிச்சம் என்றால் என்ன? చీకటి అంటే ఏంటి? వెలుగు అంటే ఏంటి? இருள் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிற துன்பங்கள், உபத்திரவங்கள், சாத்தானுடைய கிரியைகள். చీకటి అంటే మన జీవితంలో వచ్చే కష్టాలు, శ్రమలు, సాతాను వల్ల వచ్చే క్రియలు. வெளிச்சம் என்றால் என்ன அர்த்தம்? వెలుగు అంటే ఏంటి? நம்முடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதத்தை நோக்கி போகிற காரியங்கள். మన జీవితము ఆశీర్వాదానికి నేరుగా వెళ్ళే కార్యాలు. தேவனோடு கூட இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை. దేవుడు మనకు తోడుగా ఉండే ఒక జీవితము. இப்போது நாம் பார்க்க போகிறோம் நம்முடைய தேவன் எப்படி நம்முடைய இருளை வெளிச்சமாக்குகிறார் என்று பார்க்க போகிறோம். ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాము మన చీకటిని ఎలా దేవుడు వెలుగుగా మారుస్తున్నాడో చూద్దాము. முதல் நம்முடைய தேவன் இந்த உலகத்தில் நாம் தேவனை அறியாத ஜனங்களாக இருந்தபோது మొదట మనము దేవుని ఈ లోకంలో దేవుని ఎరుగని ప్రజలుగా ఉన్నప్పుడు ஆண்டவர் இந்த இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்தார். ప్రభువు యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చారు. எதற்காக இந்த உலகத்தில் வந்தார்? உங்களுக்காக, எனக்காக நம்முடைய வாழ்க்கையை வெளிச்சமாக்க வந்தார். ఎందుకొరకు వచ్చారంటే మీ కొరకు నా కొరకు మన జీవితాన్ని వెలుగుగా మార్చడానికి వచ్చారు. என்னோடு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். నాతో పాటు తీసుకోండి. The book of Matthew chapter 4 verse 15. Turn to the scripture. Matthew 4 chapter 15. மத்தேயு 4వ அத்தியாயம் 15వ வசனத்தை பார்ப்போம். மத்தேயு சுவார்த்த 4వ అధ్యాయం 15వ వచనాన్ని చూద్దాము. இருளில் இருக்கும் ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். மலையின் திசையில் இருக்கிறவர்களுக்கு வெளிச்சம் உதித்தது. గలిలయయు చీకటిలో కూర్చుని ఉన్న ప్రజలను గొప్ప వెలుగు చూచిరి. మరణ ప్రదేశంలోను మరణ ఛాయలోను కూర్చుని ఉన్న వారికి వెలుగు ఉదయించెను. இந்த உலகத்தில் உள்ள ஜனங்கள் பாவத்தில் அக்கிரமத்தில் சாத்தானுடைய இஸ்ரவேலுக்குள் இருக்கும்போது ఈ లోకంలో జనులు పాపంలోను సాతాను యొక్క బంధకాలలో ఉన్నప్పుడు
அவர்கள் இருளில் இருக்கிறார்கள். அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? இருளான வாழ்க்கையாக, சபிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையாக, வாழ்க்கை துக்கத்தோடு கண்ணீரோடு இருக்கிற வாழ்க்கையாக இருக்கிறது. వాళ్ళ జీవితం ఎలా ఉందంటే చీకటితోనూ వాళ్ళ జీవితము శ్రమలోను వాళ్ళు సాతాను క్రియల్లో బంధింపబడిన వారుగాను ఉన్నారు. என்னுடைய வாழ்க்கை சமாதானத்தை தருகிற யாராவது உண்டா என்று கண்ணீரோடு வாழ்ந்த ஜனங்கள் அநேகர் இருக்கிறார்கள். మా జీవితంలో మమ్మల్ని విడిపించే వారు ఎవరైనా ఉన్నారా అని కన్నీటితో చూస్తూ ఉన్నారు. என்னுடைய வாழ்க்கை சமாதானத்தை தருகிற ஒரு உண்டா என்று தெரிகிற ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். నా జీవితంలో సమాధానం ఉందా అని వెతికే జనులు ఉన్నారు. அப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்காக ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தில் மனுஷகுமாரனாக வந்தார். అటువంటి జనుల కొరకే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి మనిషి కుమారుడుగా వచ్చారు. அவருடைய வாழ்க்கையை செய்கிறார், இருளை வெளிச்சமாக மாற்றுகிறார். ఆయన ఏం చేస్తున్నారంటే మన యొక్క చీకటిని వెలుగుగా మారుస్తున్నాడు. இன்னொரு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், கொலோசியர் 1:13 எடுத்துக்கொள்வோம். నాతో పాటు తీసుకోండి, కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 1:13 మనం తీసుకుందాము. Now turn to the scripture, the book of Colossians chapter 1 verse 13. கொலோசியர் 1:13. కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 1:13 இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கி தம்முடைய அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உட்படுத்தினார். ఆయన మనలను అంధకార సంబంధమైన అధికారంలో నుండి విడుదల చేసి తను ప్రేమించిన తన కుమారుని యొక్క రాజనివాసులుగా చేసెను. సో முதலுடைய வாழ்க்கை என்ன செய்தார்? அந்த உலகத்தில் இருளின் அதிகாரத்தில் சாத்தானுடைய அதிகாரத்தில் இருந்தோம். ముందు మనం ఏం చేశారంటే ముందు మనము చీకటిలోను సాతాను అధికారంలోను ఉన్నాము. அப்படிப்பட்ட அதிகாரத்தில் இருந்த நம்மை விடுதலை செய்து என்ன செய்தார்? நம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்திற்கு உட்படுவதற்கு நமக்கு கிருபை தந்தார். అలా ఉన్న మనల్ని విడిపించి ఆయన కుమారుని యొక్క రాజ్య వాసులుగా మనల్ని చేశాడు. సో முதலுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் என்ன செய்தார்? మొదట మన జీవితంలో దేవుడు ఏం చేశాడు? That God has delivered us from the power of darkness and has just brought inside the kingdom of his son. நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்தகாரத்தை நம்மை விடுதலை செய்து நம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்திற்கு நம்மை உட்படுத்தினார். మనల్ని అంధకారమైన చీకటిలో నుంచి మనల్ని విడిపించి తన కుమారుని యొక్క రాజ్య వాసులుగా మనల్ని చేశాడు. సో முதலுடைய வாழ்க்கையில் இருளான வாழ்க்கையை நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்தார், வெளிச்சமாக மாற்றினார். పూర్వము చీకటిగా ఉన్న మన జీవితాన్ని ఇప్పుడు ఆయన వెలుగుగా మార్చాడు. இரண்டாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்கிறார்? రెండవదిగా ఆయన మన జీవితంలో ఏం చేస్తున్నారు? நம்முடைய வாழ்க்கையில துக்கம், அதாவது இருளான வாழ்க்கையை என்ன செய்கிறார்? சந்தோஷமாக மாற்றி நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெளிச்சத்தை, ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருகிறார். చీకటికరమైన దుఃఖము ఆ యొక్క జీవితం నుండి మనల్ని వెలుగులోనికి సంతోషంలోనికి తీసుకొస్తున్నాడు. நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருளான காரியங்கள் ஏன் வருகிறது? வாழ்க்கையில் துக்கங்கள், துயரங்கள் ஏன் வருகிறது? మన జీవితంలో చీకటికరమైన కార్యాలు, దుఃఖాలు, వేదనలు ఎందుకు వస్తున్నాయి? ஒன்று தேவனுடைய வாழ்க்கையில் அனுமதிக்கிற காரியங்கள். ఒకటి దేవుడు మన జీవితంలో అనుమతించే కార్యాలు. இரண்டாவது தேவனுடைய சுபாவத்துக்கு ஏற்றபடி நாம் வாழ்வதற்காக தேவன் சில காரியத்தை அனுமதிக்கிறார். ఎందుకంటే దేవునికి తగిన స్వభావంతో మనం మారడానికి ఈ కార్యాలు దేవుడు అనుమతిస్తున్నాడు. இரண்டாவது அந்த உலகத்தில் எப்படி வாழ்வது என்று தெரியாதபடிக்கு தேவனுக்கு விரோதமாக அக்கிரமங்கள் பாவங்கள் செய்வது நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன வரைக்கும் துயரம் வருகிறது. రెండవదిగా దేవునికి విరోధంగా ఈ లోకంలో మనం ఎలా జీవించాలని తెలియకుండా మనం దేవునికి విరోధంగా చేస్తున్న కార్యాల వల్ల మన జీవితంలో కష్టాలు వేదనలు వస్తున్నాయి. అది ఇర్మియా గ్రంథంలో చెప్పబడి ఉంది. நம்முடைய அக்கிரமங்கள் பாவங்கள் தேவனுடைய நன்மை, தேவனுடைய அந்த வெளிச்சமான வாழ்க்கையுடைய வாழ்க்கை வராதபடிக்கு தடை செய்கிறது. మన అక్రమములు, మన యొక్క పాపములే దేవుని యొక్క వెలుగు మన జీవితంలోనికి రాకుండా అడ్డుపడుతున్నాయి. நம்முடைய வாழ்க்கை தேவனுக்கு விரோதமான ஒரு வாழ்க்கை வாழும்போது நம்முடைய வாழ்க்கை இருளாக மாறுகிறது. దేవునికి విరోధమైన ఒక జీవితం మనం జీవించినప్పుడు మన జీవితం చీకటిగా మారుతుంది. இரண்டாவது தேவனுடைய வாழ்க்கை விசுவாசத்தை சோதிப்பதற்கு, நாம் ஒரு பிள்ளைகளாக இருப்பதற்கு தகுதியானதாக என்று பார்ப்பதற்காக நம்முடைய வாழ்க்கை சில காரியங்கள். రెండవదిగా మన విశ్వాసము శోధింపబడడానికి, ఆయన బిడ్డలుగా మనం ఉన్నామా లేదా తెలుసుకోవడానికి కొన్ని కార్యాలు అనుమతిస్తున్నాడు. எப்படி யோபு சொல்கிறார்? சோதிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் பொன்னாக விளங்குவேன் என்று சொல்கிறாரோ, ఎలాగైతే యోబు చెప్తున్నాడు, నేను శోధింపబడిన మీదగా నేను సువర్ణముగా మారిదని చెప్తున్నాడు. நம்முடைய வாழ்க்கை தேவனுடைய சோதனைகள் முடிந்த பிறகு நம்முடைய வாழ்க்கை இருளான அந்த காரியம் வெளிச்சமாக மாறுகிறது. మన జీవితంలో ఈ శోధనలు ముగించిన తర్వాత ఈ చీకటికరమైన కార్యము వెలుగుగా మారుతుంది. முதலில் தேவனுடைய வாழ்க்கை அனுமதிக்கிற காரியத்தை பார்க்கிறோம். దేవుడు మన జీవితంలో అనుమతించిన కార్యాన్ని మనం చూసాము. இரண்டாவது நம்முடைய வாழ்க்கை தேவனுக்கு விரோதமான வாழ்க்கை வாழ்வது நம்முடைய வாழ்க்கையில இருளான துன்பமான வாழ்க்கை வருகிறது. రెండవదిగా దేవునికి విరోధంగా మనం జీవించినట్లయితే మన జీవితంలో చీకటి, కష్టకరమైన జీవిత కాలం మనకు వస్తున్నది. தாவீது என்ன சொல்கிறார்? దావీదు ఏం చెప్తున్నాడు? சங்கீதம் 18:23 வசனத்தை பார்க்கும்போது the book of Psalm chapter 18 verse 23. 18వ కీర్తన, The book of Psalm chapter 18 verse 23. 18వ కీర్తన 23వ వచనం చూద్దాము. இது தாவீது தேவனை பார்த்து சொல்கிறார். ఇక్కడ దావీదు దేవుని చూసి చెప్తున్నాడు, நான் தேவனுக்கு முன்பாக மன உண்மையாக இருந்து என்னுடைய துர்க்குணத்திற்கு எல்லாவற்றிற்கும் விலகினை காத்துக்கொள்வேன் என்று சொல்கிறார். ఆయన దృష్టికి నేను యథార్థంగా ఉండి దోష క్రియలు నేను ఆయన ఎదురు చేయకుండా ఉంటానని చెప్తున్నాడు. அப்படிலாம் நாம் நம்மை நாமே பாதுகாத்துக் கொண்டு ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. మనల్ని మనమే కాపాడుకుంటూ ఒక పరిశుద్ధమైన జీవితం జీవించవలసిన బాధ్యత మనకు ఉన్నది. இந்த உலகம் பொல்லாத உலகமாக இருக்கிறது. ఎందుకంటే ఈ యొక్క లోకము దుష్ట లోకముగా ఉన్నది. இந்த உலகம் சாத்தானுடைய கருத்தில் இருக்கிறது.
ఈ యొక్క లోకము సాతాను చేతిలో ఉన్నది. எனவே இந்த பாவமான உலகத்தில் வாழ்கிற நாம் ఈ పాపకరమైన ఈ లోకంలో జీవించే మనము நாம் பாவத்தில் பங்கு கொள்ளாதபடிக்கு நாம் பரிசுத்தமாக வாழ வேண்டும் என்று தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது. మన పాపంలో పాలివారం అవ్వకుండా పరిశుద్ధంగా జీవించాలనేది చాలా అవసరము. எனவே நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி தாவீதை போல நாம் நிர்ணயம் செய்து கொண்டிருக்கிற எந்த ஒரு பாவம் செய்ய மாட்டேன் என்று வாழும்போது ఎలాగైతే దావీదు నిర్ణయించుకున్నాడో ఏ పాపము చేయనొల్లకున్నాను అని, అలాగే మనం కూడా తీర్మానం తీసుకున్నట్లయితే நம்மை நாமே பரிசுத்த ஆராய்ந்து பார்த்து எந்த ஒரு பிழையும் செய்யாதபடிக்கு தேவனுக்கு முன்பாக பரிசுத்தமாக வாழும்போது మనల్ని మనమే పరిశోధించుకొని దేవుని ఎదుట ఎటువంటి పాపం లేకుండా మనం పరిశుద్ధంగా జీవించినప్పుడు அப்போ தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையை என்ன செய்கிறாரா? అప్పుడు దేవుడు మన జీవితంలో ఏం చేస్తున్నారంట? ஏசாயா 60ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தை பார்க்கும்போது యెషయా గ్రంథము 60వ అధ్యాయము 20వ వచనాన్ని మనం చూస్తున్నప్పుడు Now we go to the scripture, the book of Isaiah, chapter 60, verse 20. ஏசாயா 60ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். యెషయా గ్రంథము 60వ అధ్యాయము 20వ వచనము. నీ సూర్యుడికును అస్తమింపడు, నీ చంద్రుడు క్షీణింపడు, యెహోవాయే నీకు నిత్యమైన వెలుగుగా ఉండును, నీ దుఃఖ దినములు సమాప్తములగును. So நம்முடைய தேவன் நமக்கு எப்படி இருப்பார்? நித்திய வெளிச்சமாக நம்முடைய வாழ்க்கையை இருளான வாழ்க்கையை நித்திய வெளிச்சமாக மாற்ற தேவனாக இருப்பார். మన దేవుడు మన చీకటి జీవితాన్ని నిత్య వెలుగుగా మార్చే దేవుడుగా ఉంటాడు. நம்முடைய வாழ்க்கை துக்க நாட்கள் முடிந்து போகும். మన జీవితంలో దుఃఖ దినములు సమాప్తములవుతాయి. உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும்போது మీ యొక్క దుఃఖము సంతోషముగా మారినప్పుడు இந்த இருளான வாழ்க்கை என்னவாக மாறுகிறது? வெளிச்சமாக மாறுகிறது. ఈ చీకటికరమైన జీవితము ఎలా మారుతున్నది? వెలుగుగా మారుతున్నది. So நம்முடைய வாழ்க்கையின் துக்கமான வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக தேவன் மாற்றும்போது நம்முடைய வாழ்க்கை இருளான வாழ்க்கை வெளிச்சமாக மாறுகிறது. మన యొక్క దుఃఖ దినములను దేవుడు సంతోషంగా మార్చినప్పుడు మన యొక్క చీకటి వెలుగుగా మారుతున్నది. மூன்றாவது தேவன் என்ன செய்கிறார்? మూడవదిగా దేవుడు ఏం చేస్తున్నారంటే நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த தேவனுக்காக நாம் அவருக்காக எழுப்பி பிரகாசிக்கிறதை அர்ப்பணிக்கும் போது మనము మన దేవుని కొరకు లేచి ప్రకాశించాలని మనం సమర్పించినప్పుడు நம்முடைய முகத்தில மேல் பிரகாசிக்க வைத்து நம்ம என்ன செய்கிறார்? வெளிச்சமான வாழ்க்கை கூட கொடுக்கிறார். ఆయన ముఖమును మన మీద ప్రకాశింపు చేసి మన యొక్క జీవితాన్ని వెలుగుగా మారుస్తున్నాడు. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து என்ன செய்கிறார்? మన ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు మనల్ని చూసి ఏం చెప్తున్నారంటే நீங்கள் இந்த உலகத்திற்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறீர்கள். మీరు ఈ లోకానికి వెలుగై ఉన్నారు. இந்த பூமிக்கு உப்பாக இருக்கிறீர்கள். ఈ భూమికి మీరు ఉప్పుగా ఉన్నారు. மலை மேல் இருக்கிற பட்டணமாக இருக்கிறீர்கள். కొండ మీద నుండే పట్టణంగా ఉన్నారు. உங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து தேவனால் மகிமைப்படுத்துவதற்காக ஒரு வாழ்க்கை என்ன செய்ய வேண்டும்? வெளிச்சமாக ஒளி வீசுகிற வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும். మీ యొక్క జీవితాన్ని చూసి దేవుని యొక్క నామం మహిమపరిచేటట్టుగా మీ జీవితం ఎలా ఉండాలి? వెలుగుగా ఉండాలి. அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? దానికి మనం ఏం చేయాలి? தூசியிலிருந்து நாம் எழுப்ப வேண்டும். அதாவது இந்த உலகத்தில் வேண்டாத காரியத்தை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? விடுவித்துக் கொண்டு எழுப்ப வேண்டும். మనము ఈ లోకంలో ఉండే ధూళి నుండి దుమ్ము నుండి మనము వాటిని వదిలించుకొని మనం పైకి లేయాలి. நாம் மரித்தோருக்கு நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? காத்துக் கொண்டு எழுப்ப வேண்டும். அதாவது பாவத்தில் இருக்கிற ஜனங்களிலிருந்து நம்ம என்ன செய்ய விடுதலை செய்து நாம் தேவனுக்காக வாழ வேண்டும். మనము మృతులలో నుండి లేవాలి అంటే పాపంలో ఉండే జనుల మధ్యలో నుండి మనల్ని మనమే విడిపించుకొని దేవుని కొరకు మనం జీవించాలి. நித்திரை விட்டு நாம் எழுந்திருக்க வேண்டும். నిద్ర నుంచి మనం లేచుకోవాలి. இந்த உலகத்தில் நிர்விசாரமான வாழ்க்கை விட்டு தேவனுக்காக வைராக்கியமாக வாழ்வதற்கு ஒரு வாழ்க்கை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். ఈ లోకంలో ఉండే నిర్విసారమైన జీవితాన్ని మనం జీవించకుండా వాటిని విడిచిపెట్టి దేవుని కొరకు వైరాగ్యంగా మనం ప్రయాసపడాలి. எனவே நீங்கள் தேவனுக்காக வைராக்கியமாக வாழ்வதற்கு வாழ்க்கை அர்ப்பணிக்கும் போது దేవుని కొరకు వైరాగ్యంగా జీవిస్తాను అని మీ జీవితాన్ని మీరు సమర్పించినప్పుడు அப்போ தேவனுடைய ஒளியை உங்கள் மீது பேசி உங்களுடைய வாழ்க்கையை வெளிச்சமாக மாற்றுகிறார். అప్పుడు దేవుడు ఆయన యొక్క వెలుగును మీ మీద ప్రకాశింపు చేసి మీ జీవితాన్ని మారుస్తున్నాడు. அப்போது இருளான உலகத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கை மூலமாக வெளிச்சம் வந்து ஜனங்கள் உங்களை நோக்கி வருவார்கள். ఆ ఈ చీకటికరమైన ఈ లోకంలో నుండి మీ దగ్గర ఉండే వెలుగుకు జనులందరూ కూడా వస్తారు. இந்த உலகத்தில் நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? ఈ లోకంలో ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారి గురించి ఏం చెప్పబడిందంటే என்னோடு எழுதியிருக்கிறது. నాతో పాటు తీసుకోండి. The book of John chapter 1 verse 9. யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தை பார்ப்போம். యోహాను సువార్త 1:9వ వచనాన్ని మనం చూద్దాము. Now turn to the scripture, the book of John chapter 1 verse 9. உலகத்திலே வந்து எந்த மனுஷன் பிரகாசிக்கிற ஒளியை அந்த மெய்யாகும். నిజమైన వెలుగు ఉండెను, అది లోకంలోనికి వచ్చుచు ప్రతి మనిషిని వెలిగించుచున్నది. எனவே இந்த உலகத்தில் உள்ள எந்த ஒரு மனுஷனையும் பிரகாசிக்கிற ஒரே ஒளியார் நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து. ఈ లోకంలో ఉండే ఏ మనిషినైనా ప్రకాశింపు చేసేది మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మాత్రమే. எனவே அவர் பிரகாசிக்கிற சில தேவன் தான் தேவன். అలాగే మనల్ని ప్రకాశింపు చేసే దేవుడే మన దేవుడు. உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்? மனதில் என்ன வேண்டும்? அவருக்காக பிரகாசிக்க வேண்டும் என்ற உள்ளத்தில் விரும்ப வேண்டும். కానీ మీ మనసులో ఆయన కొరకు నేను ప్రకాశించాలి అనే ఒక ఇష్టం ఉండాలి. அவர் உள்ளத்தில் உங்களுக்கு வாஞ்சை இருக்கும்போது தேவனுக்காக வைராக்கியமாக எழுப்பி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும்போது మీ యొక్క హృదయంలో దేవుని కొరకు మనము ప్రకాశించి లేచి వైరాగ్యంగా ఉండాలి అని మీరు ఆలోచన కలిగి ఉన్నప్పుడు தேவனுடைய நாமத்தின் மூலமாக மகிமைப்பட வேண்டும், என்னுடைய வாழ்க்கை மூலமாக மகிமைப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கும் போது దేవుని యొక్క నామము మీ జీవితం ద్వారా మహిమపడాలి అని మీరు అనుకుంటున్నప్పుడు அப்போ தேவன் என்ன சொல்கிறார்? అప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్తున్నారంటే Isaiah chapter 60 verse 1 to 3.
ஏசாயா 60ஆம் அதிகாரம் 1 லிருந்து 3 வசனங்களை பார்ப்போம். యెషయా గ్రంథము 60 అధ్యాయం 1 నుంచి 3 వరకు వచనాలు చూద్దాము. Now we turn to the scripture, the book of Isaiah, chapter 60, verse 1 to 3. Chapter 60, verse 1 to 3. యెషయా గ్రంథము 60 అధ్యాయం 1 2 3. నీకు వెలుగు వచ్చి ఉన్నది, లెమ్ము తేజరిల్లుము, యెహోవా మహిమ నీ మీద ఉదయించెను. எழுப்பி பிரகாசி, நம்மை பார்த்து நம்மை பிரகாசிக்க சொல்கிறார். మనల్ని చూడండి, లెమ్ము తేజరిల్లుము అని మనల్ని ప్రకాశించమంటున్నాడు. இது தேவன் உங்களை பார்த்து நான் உங்களை பிரகாசிக்க செய்வேன் என்று சொல்லவில்லை. దేవుడు ఇక్కడ మనల్ని చూసి చెప్పలేదు, నేను మిమ్మల్ని ప్రకాశింప చేస్తానని చెప్పలేదు. நாம் எழுப்பி தேவனுக்காக நாம் பிரயாசப்படுவதற்கு நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். మనము లేచి దేవుని కొరకు ప్రకాశించడానికి మనము సమర్పించుకోవాలి. அப்படி நம்முடைய உள்ளத்தில் விருப்பத்தை பார்த்து நாம் பிரகாசிப்பதற்கு ஒரு வாழ்க்கை அர்ப்பணிக்கும் போது అప్పుడు మన యొక్క హృదయ వాంఛను చూసి మనం ప్రకాశించడానికి ఒక సందర్భాన్ని మనకి ఇచ్చినప్పుడు அப்போ தேவனிடத்தில் நமக்கு ஒளி வருகிறது. అప్పుడు దేవుని యొద్ద నుండి మనకు వెలుగు அவருடைய వస్తుంది. மகிமை நமக்கு உதிக்கிறது. ఆయన మహిమ మనకు ఉదయిస్తున్నది. இப்போது தேவன் நம்மை பார்த்து சொல்கிறார். ఇప్పుడు దేవుడు మనల్ని చూసి చెప్తున్నాడు. இரண்டாவது வசனத்தை பார்ப்போம். ఇప్పుడు రెండవ వచనాన్ని చూద్దాము. చూడము, భూమిని చీకటి కమ్ముచున్నది. சோ இந்த உலகத்துல என்ன செய்ய இருள் வந்து கூடி கிடக்குது. ఈ లోకంని చీకటి వచ్చి కమ్ముకొని ఉన్నది. சாத்தானுடைய அதிகாரத்தில் உலகம் இருக்கிறது. సాతాను యొక్క అధికారంలో ఈ లోకం ఉన్నది. இருளான அதிகாரத்தில் ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். ఈ యొక్క చీకటికరమైన అధికారంలో జనులు ఉన్నారు. இந்த இருள் வந்து பூமியை கூடும். ఈ యొక్క చీకటి భూమిని కమ్ముతుంది. ஆனால் கர்த்தர் உண்மை உதிப்பார். కానీ యెహోవా నీ మీద ఉదయించుచున్నాడు. కటిక చీకటి జనులను కమ్ముచున్నది, కానీ యెహోవా నీ మీద ఉదయించుచున్నాడు. ఆయన మహిమ నీ మీద కనబడుచున్నది. நாம் இந்த உலகத்தில் இருளான உலகத்தில் தேவனுக்காக பிரகாசிப்பதற்கு நம்மை அர்ப்பணிக்கும் போது ఈ చీకటికరమైన ఈ లోకంలో నుండి మనం దేవుని కొరకు ప్రకాశించడానికి మనల్ని సమర్పించుకున్నప్పుడు இயேசு கிறிஸ்து நமக்குள் இருந்து நம்மை என்ன செய்ய ஒளி வீச செய்வார். యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన ఏం చేస్తారంటే మన మీద ఆయన ప్రకాశిస్తాడు. இப்போ மூன்றாவது வசனத்தை பார்க்கும்போது ఇప్పుడు మూడవ వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే அந்த வெளிச்சத்தில் என்ன செய்வார்கள்? திரளான ஜனங்கள் ஓடி வருவார்கள். அந்த ஜனங்கள் என்ன செய்வார்கள்? இவரோடு தேவன் இருக்கிறார் என்று சொல்லி நம்பிக்கை வருவார்கள். ఈ జనులు ఏం చేస్తారంటే విస్తారమైన జనులుగా వీరితో కూడా దేవుడు ఉన్నాడని చెప్పి మన వెలుగులోనికి వాళ్ళు వస్తారు. சோ மூன்றாவது நம்ம என்ன பார்ப்போம்? మూడవదిగా మనం ఏం చూసాము? எப்போதும் இந்த இருளான வாழ்க்கை தேவன் வெளிச்சமாக மாற்றுகிறார். ఎప్పుడు మన యొక్క చీకటి అయిన జీవితాన్ని ఎప్పుడు దేవుడు వెలుగుగా మారుస్తున్నాడు. தேவனுக்காக நாம் வெளிச்சமாக ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும், தேவனுக்காக பிரகாசிக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கும் போது దేవుని కొరకు మనం ప్రకాశించాలని అనుకుంటున్నప్పుడు இருளான இந்த உலகத்தில் தேவனை பிரகாசிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். చీకటి అయిన ఈ లోకంలో నుండి దేవుడు మనల్ని ప్రకాశింపజేసే దేవుడుగా ఉన్నాడు. ஓகே, அவர்கள் மூன்று நாம் காரியங்கள் பார்த்தோம். எப்போது இந்த இருளான வாழ்க்கை வெளிச்சமாக மாறுகிறது என்று பார்த்தோம். మనము మూడు కార్యాలు చూసాము. మన చీకటికరమైన జీవితం ఎప్పుడు వెలుగుగా మారుతుందని చూసాము. ஒன்று, முதலாம் தேவனை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கை இருளான வாழ்க்கையிலிருந்து வெளிச்சமாக மாறுகிறது. మొదట మన దేవుని ఎప్పుడైతే అంగీకరిస్తున్నామో అప్పుడు మన చీకటిగా ఉండే జీవితం వెలుగుగా మారుతుంది. இரண்டாவது, தேவனுக்கு விரோதமாக நம்முடைய வாழ்க்கை அக்கிரமங்கள் பாவங்கள் இருக்கும்போது மீண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கை இருளாக மாறுகிறது. దేవునికి విరోధంగా మనము మన జీవితంలో ఆయనకి విరోధమైన కార్యాలు ఉన్నప్పుడు, పాప కార్యాలు ఉన్నప్పుడు మన జీవితం చీకటిగా మారుతుంది. மீண்டும் நாம் மன திரும்பி தேவனுடைய பாதையில் வரும்போது మరలా మనం మార్పు పొంది దేవుని యొక్క మార్గంలోకి వచ్చినప్పుడు நம்முடைய துக்க நாட்கள் முடிந்து போகிற துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றி நம்முடைய வாழ்க்கை வெளிச்சமாக மாற்றுகிறார். మన యొక్క దుఃఖ దినములు సమాప్తములయ్యి ఆయన మనల్ని వెలుగుగా మారుస్తున్నాడు, So, సంతోషంగా మారుస్తున్నాడు. மூன்றாவது, தேவனுக்காக பிரகாசிப்பதற்கு நம்மை அர்ப்பணிக்கும் போது మూడవదిగా దేవుని కొరకు ప్రకాశించడానికి మనల్ని మనం సమర్పించుకున్నప్పుడు தேவன் நமக்குள் உதித்து நம்மை பிரகாசிக்க செய்கிறார். దేవుడు ఏం చేస్తున్నారంటే మనలో ఉదయించి ఆయన మనల్ని ప్రకాశింపజేస్తున్నాడు. ஓகே, சோ நாம் இப்படி தேவன் நமக்குள் இருந்து பிரகாசிப்பதற்கு ఇలాగా దేవుడు మనలో ఉండి మనల్ని ప్రకాశింప நாம் చేయడానికి, இருளான வாழ்க்கை வெளிச்சமாக மாற்றுவதற்கு మన యొక్క చీకటికరమైన జీవితాన్ని వెలుగుగా మార్చడానికి நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? మనం ఏం చేయాలి? முதல்ல நாம் தேவனை மாத்திரம் நம்ப வேண்டும். దేవుని మాత్రం మనం నమ్ముకోవాలి. சங்கீதம் 18 இரண்டாவது வசனத்தை பார்க்கும்போது 18వ కీర్తనలో రెండవ వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే தாவீது என்ன செய்கிறார்? ఇక్కడ దావీదు ఏం చెప్తున్నాడంటే Turn to scripture, Psalm 18 verse 2. 18వ కీర్తన రెండవ వచనము. கர்த்தரின் கண்மலையும் என் கோட்டையும் என் ரட்சகரும் என் தேவனும் நான் நம்பியிருக்கிற துர்கமும் என் கேடகமும் என் ரட்சகமும் உயர்ந்த அடைக்கலமாய் இருக்கிறார். యెహోవా నా శైలము, నా కోట, నన్ను రక్షించువాడు, నా కేడము, నా రక్షణ శృంగము, నా ఉన్నత దుర్గము, నా దేవుడు, నేను ఆశ్రయించుచున్న నా దుర్గము. சோ தேவனையும் நம்பி வாழும்போது దేవుడిని నమ్ముకొని జీవించినప్పుడు தாவீது வாழ்க்கை மூலமாக தேவன் மகிழ்ந்தார். దావీదుకు జీవితం ద్వారా దేవుడు మహిమ పొందుకున్నారు. தாவீதை தேவன் மகிழ்ந்தார். దావీదును దేవుడు சோ మహిమపరిచారు. நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவனை மாத்திரம் நம்பும்போது தேவனை பிரகாசிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். మన జీవితంలో దేవుడిని మాత్రమే మనం నమ్ముకున్నప్పుడు మన జీవితంలో దేవుడు ప్రకాశింపజేస్తున్నాడు. இரண்டாவது, நாம் தேவன் விரும்பின ஒரு நீதிமான் வாழ்க்கை நாம் வாழும்போது మన దేవుడిని నమ్ముకొని ఒక నీతిమంతుడు జీవించినట్టు మన జీవితాన్ని మనం జీవించినట్లయితే அவருடைய வசனத்தின்படி நாம் வாழும்போது అంటే ఆయన వాక్య ప్రకారంగా మనం జీవించినప్పుడు நீங்க
நீங்களாம் தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமானாக இருக்கிறோம். మీరు నేను దేవుని ఎదుట నీతిమంతులుగా ఉన్నాము. ஆபத்துல போய் பார்த்து தேவன் சொல்கிறார். అప్పుడు దేవుడు మనకు చూసి చెప్తున్నాడు. Now you turn to scripture, the book of Proverbs chapter 4 verse 18. நீதிமொழிகள் 4ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். సామెతల గ్రంథము 4వ అధ్యాయం 18వ వచనాన్ని మనం తీసుకుందాము. நீதிமொழிகள் 4ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். సామెతల గ్రంథము 4వ అధ్యాయం 18వ వచనము. The book of Proverbs chapter 4 verse 18. நீதிமானுடைய பாதை நடுப்பகல் வரைக்கும் அதிகமாக பிரகாசிக்கிற சூரிய பிரகாசம் போல இருக்கும். పట్టపగలు వరకు వేకు వెలుగు తేజరిల్లునట్టు నీతిమంతుల మార్గము అంతకంతకు తేజరిల్లును. இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, அதாவது ஒரு மத்தியான நேரம் ஒரு 12 மணிக்கு எப்படி இருக்கும், வெயில் அதிகமாக இருந்தா பயங்கர பிரகாசமாக இருக்கும். ఒక మధ్యాహ్న సమయంలో పట్టపగలు ఎలా ఉంటుంది, వెలుగు సూర్యుని యొక్క వెలుగు భయంకరంగా ఉంటుంది. அதே போல நீங்களும் நீதிமானுடைய வசனத்தின்படி வாழும்போது అలాగే మీరు నేను నీతిమంతులుగా వాక్య ప్రకారంగా జీవించినట్లయితే நம்முடைய வாழ்க்கை சூரிய பிரகாசம் போல இருக்கும் என்று தேவன் சொல்கிறார். మన యొక్క జీవితము ప్రకాశించే సూర్యుని వలె ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. மூன்றாவது வாழ்க்கை எப்போது பிரகாசமாக இருக்கும்? మూడవదిగా మన జీవితం ఎప్పుడు ప్రకాశిస్తుంది? When we are walking, listening to the word of God, listening to the voice of God, தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு நாம் நடக்கும்போது దేవుని యొక్క శబ్దమును విని మనం నడిచినప్పుడు அப்போது இந்த வாழ்க்கை தேவன் வெளிச்சமாக மாற்றுகிறார். అప్పుడు మన దేవుడు మన జీవితాన్ని వెలుగుగా మారుస్తున్నాడు. Now we turn to the scripture, the book of Psalms, chapter 89 verse 15. சங்கீதம் 89 15ஆம் வசனத்தை பார்ப்போம். 89వ కీర్తనలో 15వ వచనాన్ని చూద్దాము. The book of Psalms, chapter 89 verse 15. சங்கீதம் 89 15. 89వ కీర్తన 15వ వచనము. கம்பீர சத்தத்தை அறியும் ஜனங்கள் பாக்கியவான்கள், கர்த்தாவை அவர்களுடைய முகத்தின் வெளிச்சத்தில் நடப்பார்கள். శృంగధ్వనులు నేర్పు ప్రజలు ధన్యులు, యెహోవాని ముఖకాంతిని చూచి వారు నడుచుకుంటున్నారు. So நம்முடைய வாழ்க்கை எப்போது நம்முடைய வாழ்க்கை எதை வெளிச்சமாக மாற்றுவார் என்று பார்ப்போம். మన జీవితంలో దేవుడు ఎప్పుడు చీకటిని వెలుగుగా మారుస్తాడని చూసాము. நாம் தேவனின் பார்த்து நம்பி வைக்கும்போது, మన దేవుని మీద మాత్రం నమ్మకం ఉంచినప్పుడు, நாம் ஒரு நீதிமானாக வாழும்போது, మనం ఒక నీతిమంతులుగా మారినప్పుడు, தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு அவருடைய சித்தத்தை நாம் செய்வதற்கு நம்மை அர்ப்பணிக்கும்போது, దేవుని యొక్క శబ్దమును విని ఆయన చిత్తాన్ని మాత్రం చేయడానికి మనల్ని సమర్పించినప్పుడు வாழ்க்கை வெளிச்சமாக மாற்றுகிறார். మీ యొక్క జీవితాన్ని వెలుగుగా మారుస్తున్నాడు. So தேவனுடைய வாழ்க்கை எப்போது வெளிச்சமாக மாற்று என்று பார்ப்போம். மூன்று காரியங்களை பார்த்தோம். దేవుడు మన యొక్క చీకటిని ఎప్పుడు వెలుగుగా మారుస్తాడని మూడు కార్యాలు మనం చూసాము. இந்த உலகத்தில் நாம் அந்தகாரத்தில் நாம் இருந்தபோது, ఈ లోకంలో మనం అంధకారంలో ఉన్నప్పుడు தேவனை ரட்சித்து దేవుడు మనల్ని రక్షించి அவருடைய பிள்ளைகளாக மாற்றி ராஜ்யத்துக்கு உட்படுவதற்கு நம்மை வெளிச்சமாக மாற்றினார். దేవుడు ఆయన పిల్లలుగా మార్చి ఆయన రాజ్యములకు, ఆయన కుమారుని యొక్క రాజ్యములకు వారసులుగా మనల్ని చేశాడు. இரண்டாவது வாழ்க்கையில் நாம் தேவனுக்கு விரோதமான வாழ்க்கை வாழும்போது, రెండవదిగా మనం దేవునికి విరోధంగా జీవించినప్పుడు நம்முடைய வாழ்க்கை இருளான துக்கமான காரியத்தை நம்முடைய வாழ்க்கை அனுமதித்தார். దుఃఖకరమైన చీకటికరమైన కార్యాలు మన జీవితంలో అనుమతించాడు. நாம் மனம் திரும்பி தேவனுக்காக பரிசுத்தமாக வாழ்வதற்கு அர்ப்பணிக்கும் போது, మనం మారు మనసు పొంది దేవుని కొరకు పరిశుద్ధంగా జీవించడానికి మనల్ని సమర్పించుకున్నప్పుడు நம்முடைய துக்க வாழ்க்கை சந்தோஷமாக மாற்றி நம்முடைய வாழ்க்கை வெளிச்சமாக மாற்றுகிறார். మన యొక్క దుఃఖ జీవితాన్ని సంతోషంగా మార్చి మన జీవితంలో వెలుగు నింపుతున్నాడు. மூன்றாவது நாம் தேவனுக்காக நாம் பிரகாசிப்பதற்கு நம்மை அர்ப்பணிக்கும் போது, మూడవదిగా దేవుని కొరకు మనము లేచి ప్రకాశించడానికి మనం లేచినప్పుడు தேவனுடைய வாழ்க்கை வெளிச்சமாக மாற்றி அநேகருக்கு நம்மை ஆசீர்வாதமாக மாற்றுகிறார். దేవుడు మన యొక్క జీవితాన్ని వెలుగుగా మార్చి అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా మనల్ని మారుస్తున్నాడు. அதற்கு தேவன் உள்ளத்தில் எதிர்பார்க்கிற காரியம் என்ன? దానికి దేవుడు నీ దగ్గర నా దగ్గర ఎదురు చూసే కార్యం ఏంటి? தேவனை பார்த்து நம்ப வேண்டும். దేవుని మాత్రం నమ్ముకోవాలి. தேவனுக்கு வசனத்தின்படி நீதிமானாக வாழ வேண்டும். దేవుని ఎదుట ఆయన వాక్య ప్రకారంగా నీతిమంతులుగా జీవించాలి. அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு சித்தத்தை செய்வதாக வேண்டும். ఆయన శబ్దములు విని ఆయన చిత్తాన్ని చేసేవారుగా ఉండాలి. ஆமென். ఆమేన్. இன்றைக்கு இந்த வாரம் தேவன் நமக்கு தந்த வாக்குத்தத்தம் என்ன? ఈ దినము ఈ నెల దేవుడు మనకి ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏంటి? நம்முடைய வாழ்க்கை இல்லாத வாழ்க்கையை தேவன் வெளிச்சமாக மாற்றுகிறவர். మన చీకటిగా ఉండే జీవితాన్ని వెలుగుగా మార్చే దేవుడు. உங்களுடைய வாழ்க்கையை கடனுக்காக கஷ்டப்படுகிறீர்களா? ఈ దినం మీ జీవితంలో అప్పుల సమస్య ద్వారా కష్టపడుతున్నారా? வியாதி மூலமாக உங்களுடைய வாழ்க்கை துக்கத்தை சந்திக்கிறீர்களா? శరీర వ్యాధుల వలన మీరు దుఃఖపడుతున్నారా? உங்கள் வாழ்க்கையில் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் தேவனை அறியாமல் நீங்கள் கஷ்டமாக இருக்கிறீர்களா? మీ జీవితంలో రక్షింపబడకుండా దేవుని ఎదురు వారిగా కష్టపడుతున్నారా? இந்த உலகத்தில் உள்ள எந்த ஒரு மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற மெய்யான ஒளியாக ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார். ఈ లోకంలో ఉండే ప్రతి మనిషిని ప్రకాశింపజేసే నిజమైన వెలుగుగా దేవుడు ఉన్నాడు. நம்முடைய வாழ்க்கை இருளான வாழ்க்கை வெளிச்சமாக அவரை மாற்றுவார். మన యొక్క చీకటికరమైన జీవితాన్ని వెలుగుగా ఆయనే మారుస్తాడు. எனவே இந்த மாதம் நம்முடைய வாழ்க்கை வெளிச்சமாக மாற்றுவதற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை தேவனுக்கு அர்ப்பணிப்போம். ఈ నెల మన జీవితము వెలుగుగా మారడానికి దేవుని చేతికి మన జీవితాన్ని సమర్పిద్దాము. நம்முடைய வாழ்க்கை வெளிச்சமாக மாறுவதாக. మన జీవితం వెలుగుగా మారునుగాక. தேவனாக மகிமைப்படுவதாக. దాని మూలంగా దేవుని యొక్క నామం మహిమపరచబడునుగాక. நம்முடைய சரியா அறிந்து எதிர்பார்க்கிறோம். మనల్ని మన సంఘాన్ని సమర్పించి దీని కొరకు ప్రార్థిద్దాము. స్తోత్రం నాన్న, పరిశుద్ధ ప్రేమల తండ్రి, కృపగల దేవ, మహోన్నతుడా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం రాజా. ఇదిగో నాన్న ఈ దినం కూడా నాన్న రాజా మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు స్తోత్రాలు ప్రభా. ఈ మొదటి తండ్రి రాజా ఈ అక్టోబర్ నెల ప్రభా మీ సన్నిధిలో మీరు చేరి మీరు స్తుతించుటకు ఆరాధించుటకు మీ కృపను మాకు ఇచ్చారు ప్రభా. మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము అయ్యా. అలాగే నాన్న తండ్రి
తండ్రి రాజా అయ్యా మీ వాగ్దానములు ఎన్ని ఉన్నను రాజా అవి మా జీవితంలో అయ్యా తండ్రి మా ద్వారా దేవుని యొక్క నామం మహిమపరచబడడానికి ప్రభా అవన్నీ అవునట్టుగానే ఉన్నాయి అని మాతో మాట్లాడారు ప్రభా. అవును తండ్రి ఈ లోకంలో ఉండి భ్రష్టత్వం నుండి రాజా మేము తప్పించుకొని అయ్యా తండ్రి మా యొక్క స్వభావాలు మా దైవ స్వభావానికి సమానంగా మారడానికి రాజా ఈ వాగ్దానములన్నీ రాజా మాకు అయ్యా ఇవ్వబడి ఉన్నాయని మీరు మాతో మాట్లాడారు ప్రభా. అవును తండ్రి ఈ నెల రాజా నాన్న మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు స్తోత్రాలు ప్రభా. మా యొక్క చీకటిని తండ్రి రాజా చీకటికరమైన కార్యాలు రాజా అయ్యా వెలుగుగా మారుస్తానని రాజా మాతో మాట్లాడారు ప్రభా. అయ్యా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం రాజా. అయ్యా తండ్రి ఈ లోపల రాజా నాన్న మిమ్మల్ని తండ్రి రాజా అయ్యా ఎదుర్కొంటూ ఉండినప్పుడు రాజా చీకటిలో ఉన్నప్పుడు ప్రభా నాన్న అయ్యా మమ్మల్ని రక్షించిన మా జీవితంలో వెలుగు నింపుతున్నారని మేము చూసాం ప్రభా. అలాగే రాజా నాన్న తండ్రి మేము నాన్న అయ్యా మీకు విరోధంగా నాన్న మేము జీవించినప్పుడు అయ్యా పాపం చేసినప్పుడు ప్రభా నాన్న మా జీవితంలో నాన్న ఈ వెలుగు చీకటిని అయ్యా మీరు అనుమతిస్తున్నారని అయ్యా తండ్రి రాజా మేము చూసాము ప్రభా. అయ్యా తండ్రి అయ్యా మా దుఃఖాన్ని రాజా నాన్న అయ్యా తండ్రి రాజా తర్వాత రాజా మీరు సంతోషంగా మారుస్తున్నారని రాజా మేము చూసాం ప్రభా. అయ్యా అలాగే రాజా నాన్న తండ్రి రాజా మా జీవితంలో నాన్న రాజా మేము అయ్యా తండ్రి రాజా ఇదిగో చీకటిలో అయ్యా తండ్రి ఉంటే మా జీవితాన్ని ఎలాగ మీరు వెలుగుగా మారుస్తున్నారు అయ్యా తండ్రి మీరు మాతో మాట్లాడారు ప్రభా. అయ్యా మీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం రాజా. అవును తండ్రి రాజా మీకు నాన్న రాజా నచ్చినట్టుగా మేము ఈ లోకంలో జీవించడానికి రాజా మీ కృపను మాకు దయచేయండి రాజా. మా జీవితంలో ఉండే ప్రతి నాన్న రాజా అంధకారాన్ని అయ్యా తొలగించి నాన్న రాజా మమ్మల్ని తండ్రి రాజా మీ కుమారుని యొక్క రాజా నాన్న అయ్యా తండ్రి రాజా అయ్యా రాజ్యమునకు రాజా వారసులుగా నాన్న మమ్మల్ని మారుస్తున్నారని మేము చూసాం ప్రభా. అయ్యా తండ్రి అందుకు రాజా నాన్న మేము నాన్న మిమ్మల్ని మాత్రమే నమ్ముకొని అయ్యా మేము జీవించాలని రాజా మీరు తండ్రి చెప్పారు ప్రభా. అలాగే ప్రభా నాన్న రాజా మేము నాన్న రాజా ఈ లోకంలో నాన్న అయ్యా మీకు నాన్న నచ్చినట్టుగా జీవించాలని అయ్యా అలాగే నాన్న మీ నీతి ప్రకారంగా మీ ఎదుటి నాన్న మేము రాజా నిజాయితీగా జీవించాలని రాజా మీరు మాట్లాడారు ప్రభా. అలాగే రాజా నాన్న మేము శబ్దాన్ని విని మీ చిత్తాన్ని మేము చేయాలని మీరు మాతో మాట్లాడారు ప్రభా. అయ్యా తండ్రి ఇలాగ నాన్న రాజా అయ్యా తండ్రి రాజా మేము మీ కొరకు నాన్న రాజా అయ్యా తండ్రి మా జీవితాన్ని రాజా మీకు నామం మహిమపరచబడేటట్టు అయ్యా మీ యొక్క తండ్రి రాజా నామం మహిమపరచడానికి మేము జీవించాలని మా యొక్క తండ్రి జీవితాన్ని మేము సమర్పించినప్పుడు రాజా అయ్యా తండ్రి రాజా మీరు నాన్న మా మీద ప్రకాశించి రాజా మమ్మల్ని రాజా నాన్న అయ్యా వెలుగుతో నింపి నాన్న అనేకులు రాజా నాన్న రాజా ఆ వెలుగులోకి వచ్చేటట్టుగా అయ్యా మీరు మారుస్తున్నారని రాజా ఈ రోజు మీరు మాట్లాడారు ప్రభా. అయ్యా మా జీవితంలో దుఃఖము ఏ విధమైన దుఃఖము మేము చెంది ఉన్నామో అప్పు సమస్యల్లోనూ అయ్యా తండ్రి లేకపోతే వ్యాధి బాధల్లోనూ అయ్యా కష్టాల్లోనూ వేదలోనూ రాజా మేము రాజా ఈ మాటలు వింటున్న ప్రతి బిడ్డ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రభా వాళ్ళందరి జీవితాన్ని కూడా రాజా అయ్యా పట్టపగలు తండ్రి ఎలాగైతే రాజా అయ్యా తండ్రి రాజా వెలుగు నాన్న తేజరిల్లుతుందో అలాగే నాన్న రాజా నీతిమంతుడు రాజా నాన్న అతని జీవితం వెలుగుగా ఉంటుందని మీరు మాట్లాడారు ప్రభా. అయ్యా మీకు స్తోత్రం ఈ లోకంలో ఉండే ప్రతి మనిషిని అయ్యా తండ్రి రాజా నాన్న వెలుగుతో నింపే నా దేవుడైన మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం రాజా. మీరు మాట్లాడిన విధంగానే మా జీవితాన్ని రాజా అయ్యా వెలుగులోనికి మార్చబోతున్నందుకు మీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. అవునయ్యా ఈ లోకానికి రాజా మేము వెలుగై ఉన్నామని చెప్పారు రాజా. ఈ లోకానికి మేము అయ్యా తండ్రి రాజా 30 ఉన్నామని మాట్లాడారు ప్రభా. అయ్యా ఈ లోకంలో రాజా నాన్న తండ్రి రాజా మేము కొండ మీద ఉండే పట్టణ వలె ఉన్నామని మా జీవితం చూసి నాన్న అయ్యా తండ్రి మీ నామం మహిమపరచబడేటట్టు మేము జీవించాలని మీరు మాతో మాట్లాడారు ప్రభా. అయ్యా మీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. దావీదు ఎలాగైతే నాన్న రాజా అయ్యా తండ్రి రాజా యథార్థమైన హృదయంతో నేను నడుచుకుంటాను దోష క్రియలు నేను చేయను అని చెప్పాడు. అలాగ మేము కూడా జీవించడానికి రాజా ఎలాంటి దోష క్రియలు మా ఎదుట ఉంచుకోకుండా మేము పరిశుద్ధంగా నాన్న నీతిమంతులుగా నాన్న మేము జీవించినప్పుడు నాన్న మా జీవితం వెలుగుగా మారుతుందని అయ్యా అనేకులు నాన్న ఆ వెలుగుకు నాన్న అయ్యా తండ్రి చూసి వస్తారని రాజా అయ్యా మా మీద మీ వెలుగు ప్రకాశిస్తుందని మీరు మాట్లాడారు ప్రభా. మీ కొరకు నాన్న మేము దుమ్ము దులుపుకొని అయ్యా ధూళి దులుపుకొని రాజా లేచి ప్రకాశించడానికి నాన్న మీ కృపను మాకు దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం. అయ్యా తండ్రి మీకే తండ్రి మహిమ ఘనత ప్రభావములు చెల్లిస్తూ రాజా అయ్యా ఈ మాటలు ఎవరైతే వింటున్నారో ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో కూడా నాన్న ఈ వాగ్దానాన్ని రాజా స్వతంత్రించుకునే కృపను రాజా ఒక్కొక్కరికి మీరు దయచేయమని వేడుకుంటూ ప్రభా. ప్రతి ఒక్కరిని మీ వాక్య ప్రకారంగా మార్చమని ఈ రోజు విన్న మాటలకు నాన్న మమ్మల్ని మేము సమర్పించుకొని జీవించడానికి కృపను మీరు దయచేయమని వేడుకుంటూ మీరు విడిచిపెట్టకుండా నాన్న ఈ మాటలు నాన్న అయ్యా తండ్రి రాజా దైత్యాన్ని జీవించడానికి అయ్యా ఈ మాటలు మా దిగులు నీరు కట్టి ఫలింపు చేయమని వేడుకుంటూ మమ్మల్ని ప్రతి ఒక్కరిని రాజా మీ పాదాలకు సమర్పించుకుంటూ మీరు మా సంఘానికి ఇచ్చిన ఈ మాటల్ని రాజా మేము ప్రతిదినం రాజా మా జీవితంలో పొందుకొని మీ నామాన్ని మహిమపరిచి జీవించడానికి సహాయం చేయమని సమస్త స్తుతి ఘనత మహిమలు మీకు ఒక్కరికే చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు వారి నామములో మిమ్మల్ని సమర్పించండి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆత్మావే కదలి సోదరి నా ప్రాణమా యెహోవా సన్నిధించుము. నేను గురువుల పరిశుద్ధ నామములో సోదరి నా అంతరంగ సమస్తమైన పరిశుద్ధ నామములో సన్నిధించుము. ఆత్మావే కదలి సోదరి నా ప్రాణమా యెహోవా సన్నిధించుము. அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் ఆయన
ఆమేన్. ఆమేన్. మన కర్త యేసు క్రీస్తు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి కృపయు మన పితావాகிய தேவனும் మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ பரிசுத்தோட ஐக்கியமும் பாதுகாப்பு పరిశుద్ధాత్మ ఐక్యతయు కాపుదలయు நாம் அனைவரோடும் మనందరితోనూ உலகிலுள்ள சகல பற்றும் இருந்து లోకంలో ఉండే సకల పరిశుద్ధులతో కూడా ఉండి நம்முடைய கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து வருகை வரைக்கும் మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి రాకడ పర్యంతము நம்மை காத்து ரட்சிப்பதாக. మనల్ని కాచి రక్షించును గాక. ஆமென். ఆమేన్. హల్లెలూయా. 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 தேவனுக்கு மகிமையாக. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. Glory to God. God bless you all. Hallelujah.